Uh, Good morning to all of you. आपण ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा पाहत आहोत. मागील लेक्चरमध्ये आपण इनिशियल पार्ट डिस्कस केलेला आहे. We have discussed glaucoma. This is the condition characterized by optic nerve damage, and one of the risk factors for optic nerve damage is rise in intraocular pressure, and this glaucoma responsible for loss of vision. There are two types of glaucoma: open angle glaucoma, also called as wide angle glaucoma, also called as chronic simple glaucoma. This glaucoma starts slowly. There is a gradual loss of vision, and the problem in this type of glaucoma is there is a defect in the trabecular outflow. Age-related degeneration of trabecular meshwork occur, and drainage of the aqueous humor is affected. So there is accumulation of aqueous humor, rise in intraocular pressure, resulting in optic nerve damage, resulting in loss of vision. So it develops gradually. Another type is angle closure glaucoma, also called as narrow angle glaucoma, also called as acute congestive glaucoma. So in this glaucoma, intraocular pressure is suddenly rise to a high level. For intraocular pressure less than 21 mm of Hg is normal. So in this type of glaucoma, intraocular pressure may raise above 50, 60. And in this type of glaucoma, there is genetically narrow iridocorneal angle in the patient or shallow anterior chamber, and generally angle closure glaucoma precipitate due to use of mydretics. Due to use of mydretics, there is formation of pupillary block. We have discussed yesterday what is pupillary block. Due to pupillary block means there is a due to use of mydriasis, there is attachment of the iris with lens. So aqueous humor accumulate be behind the iris. It pushes iris forward, and iridocorneal angle further becomes narrow, and it results in problem related with drainage of aqueous humor and intraocular pressure suddenly rise. So in this type of glaucoma, we have discussed definitive treatment is surgery, laser iridotomy, or we can use some pharmacological management also. We have to decrease intraocular pressure suddenly with drugs which act fast like mannitol, acetazolamide, and then we have to use miotic. And after that, we can use prostaglandin analogs and beta blockers. So this is about acute congestive glaucoma. In open angle glaucoma, we have discussed l- prostaglandin analogs are considered as the drug of choice, first choice drug. Previously, beta blockers were used before prostaglandin analogs, and before beta blockers, miotics were used. So in 1916, 70, miotics were used. After that, beta blockers became popular, and recently, prostaglandin analogs considered as a drug of choice in open angle glaucoma. तर आपण क्लासिफिकेशन बघितलं आहे. कोणते ड्रग ग्लाउकोमाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे. कोलिनर्जिक सिस्टीम मधले कोलिनर्जिक अगोनिस्ट पायलोकार्पिन, अँटी कोलिनिस्टेरॉइड ड्रग फायझोस्टिग्मिन. ॲड्रेनर्जिक सिस्टीम मधले बीटा ब्लॉकर, त्यामध्ये टिमोलॉल, त्यानंतर बिटॅक्झोलॉल, हे दोन ड्रग आहे. त्यानंतर अल्फा अगोनिस्ट डिपिव्हेप्रिन, ब्रिमोनिडिन, ॲप्राक्लोनिडिन हे ड्रग आहेत. आणि त्याचप्रमाणे प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स जे टॉपिकली अवेलेबल आहे. प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स म्हणजे असे ड्रग जे प्रोस्टाग्लॅंडिन सारखं ऍक्ट करतात बॉडीमध्ये. ओके. प्रोस्टाग्लॅंडिन्स आपण नंतर ऑटोकॉइड्स मध्ये प्रोस्टाग्लॅंडिन शिकणार आहोत. तर प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स मध्ये लॅटेनोप्रोस्ट, ट्रॅव्होप्रोस्ट आणि बिमॅटोप्रोस्ट
सगळ्यांचं नाव स्पेलिंग प्रोस्टने एंड होतं. लॅटेनोप्रोस्ट, ट्रॅव्होप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट हे आपण यूज करतो टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा. तर एमसीक्यू येऊ शकतो, विच प्रोस्टॅग्लॅंडिन अॅनालॉग्स वी यूज इन द ग्लाउकोमा. त्यानंतर ऑस्मोटिक डायुरेटिक मॅनिटॉल, कार्बोनिक अनहायड्रेज इनिबिटर, ऍसिटाझोलामाइड आणि कार्बोनिक अनहायड्रेज इनिबिटर्स मध्ये टॉपिकल प्रिपरेशन अवेलेबल आहे. ब्रिनझोलामाइड, डॉरझोलामाइड हे सगळे ड्रग आपण ग्लाउकोमा मध्ये यूज करतो. क्लासिफिकेशन आपण पाहिलेलं आहे. तर आपण मिओटिक्स कंप्लीट केलेले आहेत. मिओटिक्स मध्ये आपण बघितलेलं आहे की ओपन अँगल ग्लाउकोमा मध्येही यूज करतात आणि अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा मध्येही मिओटिक्स यूज करतात. ओपन अँगल ग्लाउकोमा मध्ये हा थर्ड चॉईस ड्रग म्हणून आता कन्सिडर होतो प्रोस्टॅग्लॅंडिन अॅनालॉग्स बीटा ब्लॉकर नंतर. आणि दोघांमध्ये ते कसे इफेक्टिव्ह आहे पायलोकार्पिन, फायझोस्टॅग्मिन त्याबद्दलही आपण डिस्कस केलेलं आहे. ओपन अँगल ग्लाउकोमा मध्ये आपण पाहिलं की मिओटिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सिलियरी मसल टुवर्ड्स लेन्स सो दॅट देर इज improvement in the trabecular meshwork, trabecular outflow, and drainage of aqueous humor is increased, resulting in decrease intraocular pressure. अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा मध्ये मिओटिक कशी इफेक्टिव्ह आपण पाहिलं. ऍक्शन थोडी वेगळी आहे. ऍक्शन इज रिलेटेड विथ सर्क्युलर मसल. देर इज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सर्क्युलर मसल. सो meiotics in angle closure glaucoma responsible for meiosis. During that process, iris comes towards center. Due to that, thickness of the iris will decrease and there is removal of pupillary block. So meiotics are effective in angle closure glaucoma by रिमुव्हिंग पिपिलरी ब्लॉक. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. आपण मिओटिक्सचे ड्रॉबॅक्स पाहिलेत. मिओटिक्सचे ड्रॉबॅक्स मध्ये आपण पाहिलं होतं की डिम लाईट किंवा कॅटॅरेक्ट पेशंट मध्ये विजन जे आहे ते डिमिनिशन ऑफ विजन होतं. बो पेन किंवा हेडेक मिओटिक्स मुळे होतं. आपण ते पण पाहिलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे इंड्यूस मायोपिया मिओटिक्स मुळे दिसून येतो. फ्लक्च्युएशन इन इंट्राऑक्युलर प्रेशर मिओटिक्स मुळे दिसतं. त्यांची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन शॉर्ट असल्यामुळे आपल्याला 6 to 8 ऍडमिनिस्ट्रेट करावं लागतात. हे सगळे मिओटिक्सचे ड्रॉबॅक्स आहेत. ओके. आणि त्यानंतर आपण दुसरा जो ड्रग बघितला होता तो बीटा ब्लॉकर्स बघितला होता. त्यात त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की बीटा ब्लॉकर्सचे ऍडव्हान्टेज बघितले होते आणि ते कसे ऍक्ट होतात ते बघितले होते. तर तुम्हाला सांगता येईल का बीटा ब्लॉकर्स ग्लाउकोमा मध्ये कसे इफेक्टिव्ह आहेत? हाऊ बीटा ब्लॉकर्स आर इफेक्टिव्ह इन ग्लाउकोमा? बीटा ब्लॉकर्स ग्लाउकोमात कसे उपयुक्त आहेत? Decrease in aqueous humor. व्हेरी गुड. डिक्रीज इन ऍक्युअस ह्युमर. कसं डिक्रीज होणार? ड्रेनेज वाढवणार का सिक्रेशन कमी करणार? बरोबर आहे. ऍक्युअस ह्युमर डिक्रीज होतं. बीटा ब्लॉकरची ऍक्शन आपण पुढे बघितलेली आहे. पुढे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेझेंट असतात. Ciliary body. व्हेरी गुड. सिलेरी बॉडीवर बीटा 2 रिसेप्टर प्रेझेंट असतात आणि ते ब्लॉक झाल्यामुळं ऍक्युअस ह्युमरचं सिक्रिशन कमी होतं. सो बीटा ब्लॉकर्स आर इफेक्टिव्ह बाय डिक्रीजिंग ऍक्युअस ह्युमर सिक्रिशन हे आपण बघितलेलं आहे. आणि त्यामुळं बीटा ब्लॉकर ऍक्युअस ह्युमर सिक्रिशन कमी करून इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी करतात आणि त्यामुळे उपयुक्त आहेत. अजून एक बघितलं तर बिटॅक्सोलॉल हा जो बीटा ब्लॉकर आहे तो ऍक्च्युअली बीटा 1 सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर आहे. तरी सुद्धा तो ग्लाउकोमात यूज करतात. तर त्याचं रिझन आहे की त्याची मेन ऍक्शन ऍडिशनल जी आहे ती कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकिंग ऍक्शन आहे. तर ती ऑप्टिक नर्व डॅमेज जे होण्याची प्रोसेस आहे ती इनहिबिट करतं. म्हणजे इंट्राऑक्युलर प्रेशर वाढल्यानंतर ऑप्टिक नर्व डॅमेज होते आणि मग ब्लाइंडनेस होतं. तर कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीमुळं बिटाक्झोलॉल ऑप्टिक नर्व डॅमेज प्रिव्हेंट करतं. तर बीटा 1 सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर बिटाक्झोलॉल कसा इफेक्टिव्ह आहे ते पण आपण पाहिलं. कारण आता ही सिलेक्टिव्हिटी जी असते ती हायर डोसला कमी होते. सिलेक्टिव्हिटी म्हणजे कसं की
100 टाइम्स जर तो विचार केला तर तो बीटा वन रिसेप्टरला बाइंड होऊन इनहिबिट करणार, आणि जेव्हा 100 बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉक होतं तेव्हा एक बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक होतो. त्याला आपण सिलेक्टिव्हिटी म्हणतो, म्हणजे मोर सिलेक्टिव्ह फॉर बीटा वन रिसेप्टर. बरोबर आहे. हायर डोसला सिलेक्टिव्हिटी थोडी लॉस होते, त्यामुळे बीटा टू ऍक्शन काही प्रमाणात येऊ शकते. तर ऍक्वेस ह्युमर सिक्रेशन होतं, कमी होतं, पण बिटाक्झोलॉलनी ते जास्त म्हणजे काय म्हणता येईल की टिमोलॉल तेवढं कमी होऊ शकत नाही, कारण टिमोलॉल हा बीटा टू रिसेप्टरवर जास्त चांगल्या प्रकारे ऍक्ट होतो. तर ऍक्वेस ह्युमर सिक्रेशन हे टिमोलॉलने चांगलं कमी होतं, आणि बिटाक्झोलॉलनी कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी त्याला ऍडिशनली, त्याच्यामुळे तो ऑप्टिक नर्व डॅमेज कमी करतो. तर हे एक आहे बीटा ब्लॉकरचे, आणि साईड इफेक्ट आपण बीटा ब्लॉकरचे पाहिले होते. त्यामध्ये लोकल आणि सिस्टेमिक साईड इफेक्ट. लोकल साईड इफेक्ट जे आहेत बीटा ब्लॉकरचे, त्यामध्ये आपण एबीसीडी आर एस निमोनिक पाहिलं होतं. एबीसीडी आर एस, ॲलर्जिक प्लिफरो कंजक्टिव्हायटिस, ब्लड विजन, कॉर्नियल हायपोस्थेसिया, ड्रायनेस ऑफ आईज, रेडनेस अँड स्टिंगिंग सेन्सेशन, एबीसीडी आर एस. तर एबीसीडी आर एस मधले 2-3 नावं जरी आले तुम्हाला ऑक्युलर लोकल साईड इफेक्ट, तरी तुम्हाला मोर दॅन सफिशियंट आहे. सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये ब्रॅडिकार्डिया, ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन आणि मेटाबॉलिक ऍडव्हर्स इफेक्ट. आणि ऍट द एंड मी तुम्हाला सांगितलं होतं की वी कॅन प्रिव्हेंट सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर बाय applying pressure to the inner canthus of eye, and due to that we prevent the entry of drug through nasolacrimal drug remains in the eye. Okay. So we can decrease systemic adverse effect of beta blocker. Just after giving beta blocker, ask the patient to put pressure on the inner canthus of eye at inner canthus for 5 minutes. Okay. तर व्हायवात विचारलं तर तुम्हाला ते माहित पाहिजे. इंडिव्हिज्युअल बीटा ब्लॉकर्स कोणीही एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारणार नाही. जस्ट आपण आता नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू डिस्कस करतोय. टिमोलॉल नावाचा जो बीटा ब्लॉकर आहे हा फर्स्ट जनरेशनचा बीटा ब्लॉकर आहे. नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आहे. बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक करतो. त्याला लोकल अॅनास्थेटिक ऍक्शन नाहीये, इंट्रेन्सिक सिम्पॅथोमायमेटिक ऍक्शन नाहीये. आता इंट्रेन्सिक सिम्पॅथोमायमेटिक ऍक्शन काय आहे हे आपण मागच्या बीटा ब्लॉकर्स मध्ये डिस्कस केलेले आहेत. तर नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर इतकं लक्षात ठेवा, 20 to 35% रिडक्शन इन इंट्राऑक्युलर प्रेशर टिमोलॉल मुळे होतं. म्हणजे जेवढं इंट्राऑक्युलर प्रेशर येतं 20 ते 35% ते कमी होतं. स्मूथ आणि सस्टेन ऍक्शन आहे. इव्हन डिस्कंटिन्युएशन केल्यानंतर 1 ते 2 वीक एक ते दोन वीक त्याचा इफेक्ट राहू शकतो. त्यामुळे एखादा 2 डोस मिस झाले पेशंटचे तरी पण इंट्राऑक्युलर प्रेशर जास्त फ्लक्च्युएट होत नाही. 30% लोकांमध्ये टिमोलॉल अलोन यूज करून जसा पाहिजे तसा इफेक्ट येत नाही, त्यामुळे आपल्याला टिमोलॉल बरोबर ऍडिशनल ड्रग देण्याची गरज पडू शकते. त्याला आपण कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट असं म्हणतो. तर टिमोलॉल 0.25% आय ड्रॉप मध्ये अवेलेबल आहे. बीडी आपण यूज करतो. जर 0.5% जेल फॉर्मिंग आय ड्रॉप जर यूज केला तर ओडी मध्येही यूज करू शकतो. तर कॉन्सन्ट्रेशन बघा, त्याच्यावर तो डोस डिपेंड आहे. तर बिटॅक्झोलॉल हा कार्डिओ सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की त्याला ऍडिशनल कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी असल्यामुळे तो ऑप्टिक नर्व डॅमेज प्रिव्हेंट करतो, पण इट इज लेस इफिकेशियस इन लोअरिंग इंट्राऑक्युलर प्रेशर दॅन टिमोलॉल, कारण टिमोलॉलला बीटा टू वर जास्त चांगली ऍक्शन आहे, बीटा टू ब्लॉकिंग ऍक्शन चांगली आहे. तर ते आहे लिओबिनोलॉल. हा टिमोलॉल सारखाच ड्रग आहे. तर बिटॅक्झोलॉल 0.5% बीडी यूज करतात. लिव्होबिनोलॉल 0.5% ओडी यूज करतात. तर काही बीटा ब्लॉकर बीडी आहेत, काही बीटा ब्लॉकर ओडी आहे, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सन्ट्रेशन. आता बीटा ब्लॉकर नंतर नेक्स्ट जे ड्रग आहे एड्रेनर्जिक सिस्टीम मध्ये जे अल्फा अगोनिस्ट आहे, तर अल्फा अगोनिस्ट आणि बीटा ब्लॉकर असे आपण हे करणार आहे. तर यामध्ये कोणकोणते आहे? डीपीवेप्रिन आहे, ऍप्राक्लोनिडिन आहे, ब्रिमोनिडिन आहे. आता हे पण थर्ड किंवा फोर्थ चॉईस ड्रग ओपन अँगल ग्लाउकोमात यूज करतात. क्लोज अँगल मध्येही ते रेअरली यूज करतात. त्यामुळं इतके पॉप्युलर ड्रग नाही. फक्त आता फार्मॅकोलॉजी मध्ये आपण सगळेच ड्रग डिस्कस करत आहोत म्हणून हे पण डिस्कस करत आहोत. तर हे कसे उपयुक्त आहेत? तर ते ऍक्युअस ह्युमर कमी करणार, हे तर क्लिअर आहे, कारण इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी होण्यासाठी ऍक्युअस ह्युमर कमी करण्याचं गरज आहे. मग ते सिंथेसिस आणि सिक्रिशन कमी करणार का ड्रेनेज जे आहे
ते वाढवणार ते आपण पाहणार आहोत. ओके, आता प्रत्येक याचा आपण मेकॅनिझम लक्षात घेतलेली आहे. तर सगळं तुम्हाला कलेक्टिव्हली ऍट द एंड प्रत्येक ड्रगची मेकॅनिझम इन शॉर्ट क्लिअर माहित पाहिजे. तर डिपिवेप्रिन इज ए प्रो ड्रग ऑफ ऍड्रेनालिन. ऍड्रेनालिनलाच इपिनेफ्रिन असेही म्हणतात. तर हा एमसीक्यू आहे, डिपिवेप्रिन इज ए प्रो ड्रग ऑफ ऍड्रेनालिन ऑर इपिनेफ्रिन. तर हा स्वतः इनऍक्टिव्ह आहे. टॉपिकली दिल्यानंतर कॉर्निया पेनिट्रेट करतो आणि आय मध्ये गेल्यानंतर डिपिव्हेफ्रिनचं कन्व्हर्जन हे ऍड्रेनालिन किंवा इपिनेफ्रिन मध्ये होतं आणि मग त्याची ऍक्शन येते. तर मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आता बघूया. तर हे ड्रग कसे इफेक्टिव्ह आहेत? तर these are the drugs which are effective by both mechanisms, by decreasing aqueous humor synthesis and secretion as well as increasing aqueous humor drainage. दोन्ही पद्धतीने ते उपयुक्त आहेत. ओके, decreasing aqueous humor synthesis and secretion and increasing aqueous humor drainage. Consider as third or fourth choice drug nowadays. ओके, तर ऍड ऑन थेरपी. प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स दिले, इफेक्ट नाही आला. बीटा ब्लॉकर ऍड केले, इफेक्ट नाही आला. मिओटिक ऍड केले, इफेक्ट नाही आला. तर मग शेवटी हे ड्रग आपल्याला ऍड करावं लागतं, म्हणजे कॉम्बिनेशन मध्ये आपण यूज करतो. ओके, आता डिपिवेप्रिन इट इज ए प्रो ड्रग ऑफ ऍड्रेनालिन. दिस ड्रग एंटर्स इनटू द कॉर्निया and converted into adrenaline with the help of hydrolysis reaction with the help of esterase enzyme. ओके, आणि मग ऍड्रेनालिन तयार झाल्यानंतर तो ऍड्रेनालिन रिसेप्टरवर ऍक्ट होईल. आता मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, आता मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे ड्रग आहेत हे कसे ऍक्ट होतात ते सांगितलंय. तर आता सिंथेसिस कशी कमी होणार आणि सिक्रेशन कसे कमी होणार? तर सिलेरी बॉडी इज द साइट ऑफ ॲक्वस ह्युमर सिंथेसिस. आणि सिलेरी बॉडीमध्ये ॲक्वस ह्युमर सिंथेसिस साठी सिलेरी बॉडीला ब्लड फ्लो व्यवस्थित पाहिजे. आणि हे सिलेरी बॉडीला जो ब्लड सप्लाय होतो त्यावर अल्फा रिसेप्टर प्रिडॉमिनंट आहे. आणि अल्फा 1 रिसेप्टरने आता ऍड्रेनालिन ऍक्ट झाल्यामुळं सिलेरी बॉडीवर काय परिणाम होऊ शकतो ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. तर सपोज ए सिलेरी बॉडी आहे. ओके, मी त्याला सिलेरी इपिथेलियम असतं. बीटा 2 रिसेप्टर आणि अल्फा 2 रिसेप्टर सिलेरी इपिथेलियमवर असतात. त्याचप्रमाणे जे ब्लड व्हेसल सिलेरी बॉडीला सप्लाय करतात त्यावर अल्फा 1 रिसेप्टर मुख्यतः असतात. तर हा ऍड्रेनालिन काय आहे, तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सर्व रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो. हे आपण ऍड्रेनर्जिक सिस्टीम मध्ये पाहिलंय. तर आता ॲक्वस ह्युमर सिंथेसिस हे सिलेरी बॉडीमध्ये होतं. तर ही सिलेरी बॉडी आहे, इकडं ॲक्वस ह्युमर सिंथेसिस होईल आणि त्याला लाइनिंग जे इपिथेलियम आहे त्याच्यावरचे रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर ॲक्वस ह्युमर सिक्रेशन कसं होतं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता एक लक्षात घ्या, आपण पाहिलेलं आहे की सिलेरी बॉडीमध्ये ॲक्वस ह्युमर सिंथेसिस साठी सिलेरी बॉडीला ब्लड फ्लो चांगला पाहिजे. तर ऍड्रेनालिन दिल्याने व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन होईल. व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन अल्फा 1 मेडिएटेड होईल आणि त्यामुळं ब्लड फ्लो टू द सिलेरी बॉडी कमी होईल आणि त्यामुळं ॲक्वस ह्युमर सिंथेसिस काय होतं, डिक्रीज होतं. दुसरं, आता बीटा 2 रिसेप्टर आणि अल्फा 2 रिसेप्टर. ओके, बीटा 2 हे जीएस टाईप आहेत, अल्फा 2 हे जीआय टाईप आहे. त्यामुळे आपण पाहिलेलं आहे. तर बीटा 2 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले तर ॲक्वस ह्युमरचं सिक्रेशन ऍक्च्युअली वाढतं. ओके, कारण ते जीएस टाईप आहे, ते सिक्रेशन इन्क्रीज करतात. अल्फा 2 हा इनहिबिटर इन नेचर आहे, त्यामुळं तो ॲक्वस ह्युमरचं सिक्रेशन इनहिबिट करतो अल्फा 2 अगोनिस्टिक ऍक्शनमुळं. तर ऍड्रेनालिन हा अल्फा 2 ऍक्शन वर ऍक्ट होऊन ॲक्वस ह्युमरचं सिक्रेशन कमी करतो. परंतु बीटा 2 वर ऍक्ट झाला तर ॲक्वस ह्युमरचं सिक्रेशन वाढवूही शकतं. परंतु आता अल्फा 1 अल्फा 2 ह्या दोन्ही ऍक्शनमुळे नेट इफेक्ट असा असतो की ॲक्वस ह्युमरचं रिलीज हे कमी होतं, म्हणजे सिंथेसिस पण कमी होतं आणि अल्फा 2 ने सिक्रेशन पण कमी होतं. आणि बीटा 2 पेक्षा हे अल्फा 1 अल्फा 2 ऍक्शन जास्त पॉवरफुल असतात. त्यामुळे आपण नेट इफेक्ट म्हणू शकतो की ॲक्वस ह्युमरचं सिंथेसिस डिक्रीज होतं आणि सिक्रेशन पण डिक्रीज होतं आणि इट इज थ्रू अल्फा 1 अल्फा 2 1 ऍक्शन.
अल्फा 1 ऍक्शनने व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल, सिलेरी बॉडीचा ब्लड फ्लो कमी होईल, ऍक्वेस ह्युमरचं सिंथेसिस कमी होईल, आणि अल्फा 2 ऍक्शनने ऍक्वेस ह्युमरचं सिक्रिशन कमी होईल. तर ह्या दोन मेकॅनिझमनी ऍक्वेस ह्युमरचं रिलीज कमी होतं आणि ड्रेनेज जे आहे ऍक्वेस ह्युमरचं ते पण हे ड्रग वाढवतात. तर ड्रेनेज जे आहे ते अल्फा मेडिएटेड ऍक्शनने वाढवतात. ओके, तर त्यामध्ये मी डिटेल जाणार नाही. ओके ओके. ऍप्राक्लोनिडिन आणि ब्रिमोनिडिन, दीज आर द क्लोनिडिन कंजेनर. आता क्लोनिडिन कंजेनर म्हणजे ते क्लोनिडिन सारखे आहेत, ऍप्राक्लोनिडिन आणि ब्रिमोनिडिन, आणि हे ड्रग अल्फा 2 अगोनिस्टिक ड्रग आहे. त्यामुळं अल्फा 2 अगोनिस्टिक इफेक्टमुळे ऍक्वेस ह्युमरचं सिक्रेशन कमी होईल आणि ऍक्वेस ह्युमरचं ड्रेनेज वाढेल. आता याचे साईड इफेक्ट काय आहे ह्या ड्रगचे? एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू हा ग्रुप महत्वाचा नाहीये. इचिंग, एक मिनिट, मायक्रोफोन म्यूट ठेवा तुमचे. इचिंग, आयलिड डर्मॅटायटिस, फॉलिक्युलर कंजक्टिव्हायटिस, आयलिड रिट्रॅक्शन, ड्रायनेस ऑफ माउथ अँड नोज, हे साईड इफेक्ट ह्या ड्रगचे आहेत. एवढं जरी लक्षात ठेवलं, याच्यातले आता हे लक्षात राहणं डिफिकल्ट आहे साईड इफेक्ट. ओके, तर इचिंग, कंजक्टिव्हायटिस, eyelid retraction, dryness of mouth, dryness of nose, follicular conjunctivitis. तर त्यात डिटेलमध्ये मी जात नाही. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ते ड्रग महत्वाचं नाही. प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स तुम्हाला माहित पाहिजे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, कारण फर्स्ट चॉईस ड्रग आहे. तर प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स बीटा ब्लॉकर पेक्षा आता प्रेफर का करतात? कारण त्यांची इफिकेसी चांगली आहे. इफिकेसी म्हणजे ते चांगले इफेक्टिव्ह आहे, पॉवरफुल ड्रग आहे. वन्स डेली ऍडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल आहे. सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट जे बीटा ब्लॉकर मुळे दिसत होते, ब्रॅडिकार्डिया, ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन, मेटाबॉलिक ऍडव्हर्स इफेक्ट, ते याच्याबरोबर दिसत नाही. म्हणजे सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन त्यांचे कमी आहे. त्यामुळं ते आता फर्स्ट चॉईस ड्रग झाले ओपन अँगल ग्लाउकोमा. प्रॉब्लेम काय? फक्त त्यांची कॉस्ट जास्त आहे प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्सची. तर आता प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स कसे इफेक्टिव्ह आहेत? तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स आर इफेक्टिव्ह इन ग्लाउकोमा बाय increasing uveoscleral outflow, and now it is clear that trabecular outflow is also improved, but more effect on uveoscleral outflow. तर तुम्हाला दोन लाईन मध्ये लिहायचंय. प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स जे आहेत, आता याच्यामध्ये प्रोस्टाग्लॅंडिन वेगवेगळे असतात. प्रोस्टाग्लॅंडिन E2 आहे, प्रोस्टाग्लॅंडिन F2 अल्फा आहे. ओके, तर तुम्हाला याच्यामध्ये प्रोस्टाग्लॅंडिन D2 आहे. याच्यामध्ये ग्लाउकोमामध्ये जे आपण प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स यूज करतो, लॅटेनोप्रोस्ट, ट्रॅव्होप्रोस्ट, बिमॅटोप्रोस्ट, हे कोणते प्रोस्टाग्लॅंडिनचे अॅनालॉग्स आहे? आपल्या शरीरात प्रोस्टाग्लॅंडिन D2, E2, F2 अल्फा, थ्रम्बोक्सिन A2, हे सगळे प्रोस्टाग्लॅंडिन आहेत. तर यापैकी कोणत्या प्रोस्टाग्लॅंडिनचे हे अॅनालॉग्स आहेत? तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, ग्लाउकोमामध्ये जे प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स आपण यूज करतो ते प्रोस्टाग्लॅंडिन F2 अल्फा अॅनालॉग्स आहे. प्रोस्टाग्लॅंडिन F2 अल्फा हा एमसीक्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. कोणते अॅनालॉग्स आहे? प्रोस्टाग्लॅंडिन F2 अल्फा. ओके, तर हे इंट्राओक्युलर प्रेशर कसे कमी करतात हे ड्रग? तर बाय इंक्रीजिंग ड्रेनेज ऑफ aqueous humor. How drainage of aqueous humor is increased? This drug increases uveoscleral outflow. Okay, and this drug also increase trabecular outflow. तर सिंपल याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय, सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते काही करत नाही, सिंथेसिस सिक्रेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते काही करत नाही. त्यांचा मेन रोल आहे प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉगचा increase drainage of aqueous humor by increasing uveoscleral outflow. This is the main action, and also by increasing trabecular outflow. आता हे ड्रग यूज करताना खूप कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये यूज करतात. का कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये यूज करतात त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगणार आहे. जर तुम्हाला व्हायवात विचारलं की कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये का यूज करायचे, बरोबर आहे. आता बीटा ब्लॉकर आपण बघितले, 0.25% आपण यूज करतो, बरोबर आहे. 0.5% आपण यूज करतो. तर लॅटेनोप्रोस्ट जो ड्रग आहे, ओके, त्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन बघितलं, ओके, तर त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ओके, ते फार कमी आपण यूज करतो, 0.005%.
ओके, 0.005%. इतक्या कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये का यूज करतो? एक लक्षात घे की प्रोस्टॅग्लॅन्डिन जर आपण जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये यूज केलं तर प्रोस्टॅग्लॅन्डिनचा रोल इन्फ्लामेशन मध्ये आहे. मग ऑक्युलर इन्फ्लामेशनची रिस्क वाढते. म्हणजे आपल्याला इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी झालं पाहिजे पण ऑक्युलर इन्फ्लामेशन वाढलं नाही पाहिजे. म्हणून आपण प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स खूप कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये यूज करतो. अशा कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये यूज करतो की त्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी होईल विदाउट प्रोड्युसिंग इन्फ्लामेशन, विदाउट इंड्युसिंग ऑक्युलर इन्फ्लामेशन. ओके, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, लक्षात आलं प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉगची मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन. Yes. Yes. ओके, आता मी इथं डिटेलमध्ये बुक मध्ये जे लँग्वेज आहे ती दिलेली आहे. कारण तुम्हाला थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं आहे. मेकॅनिझम ऑफ प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग. At low concentration, prostaglandin F2 alpha analogs responsible for decrease intraocular pressure by increasing uveoscleral outflow and and also by increasing trabecular outflow. More effect is on uveoscleral outflow. इतकं लिहिलं तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. आता क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट ह्या ड्रगने दिसतात आय रिलेटेड, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. क्लासिकल काय काय दिसू शकतात पहा. एक ऑक्युलर इरिटेशन होतं, पेन होऊ शकतं, बरोबर आहे. प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन हे अल्जेसिक, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन हे रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, म्हणजे अल्जेसिया इंड्यूस करतात, बरोबर आहे. आपण जे एनसेड यूज करतो ते प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सिंथेसिस इनहिबिट करून ऍक्ट होतात, अनाल्जेसिक इफेक्ट होतो. तर पेन तुम्ही लक्षात ठेवू शकता प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. त्यानंतर ब्लरिंग ऑफ विजन, तर हे आता ठीक आहे, इरिटेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, पेन हे कॉमन ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे, खूप साऱ्या ड्रग बरोबर दिसते. परंतु प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉगचे क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट बघा. आयरिस पिगमेंटेशन, जे आयरिस आहे त्याचं पिगमेंटेशन होतं. त्यानंतर आयलॅश रिलेटेड आहे. आयलॅशेस, आयलॅशेस थिक होतात आणि डार्क होतात, थिकनिंग अँड डार्कनिंग ऑफ आयलॅशेस. ओके, आणि मॅक्युलार इडिमा, जे रेटायनाच्या तिथं जे मॅक्युला नावाचा जो पार्ट आहे त्याचा इडिमा होता, मॅक्युलार इडिमा. ओके, तर हे प्रोस्टाग्लॅन्डिन अॅनालॉगचे क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. तर ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. ओके, तर कोणकोणते ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ओके, एक कॉमन ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑक्युलर, म्हणजे जे जनरल ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑक्युलर इरिटेशन, पेन, ब्लरिंग ऑफ विजन. क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट आयरिस पिगमेंटेशन आणि थिकनिंग अँड डार्कनिंग ऑफ आयलॅशेस. ओके, थिकनिंग अँड डार्कनिंग ऑफ आयलॅशेस आणि मॅक्युलार इडिमा. ओके, मॅक्युलार इडिमा. ओके, ओके. आयलॅशेस म्हणजे आपण पापण्या म्हणतो, पापण्या थिक होतात, डार्क होतात, आयरिस मध्ये पिगमेंटेशन होतं आणि मॅक्युला नावाचा जो पार्ट आहे रेटायनाच्या तिथला त्याचं इडिमा होतं. हे क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. एमसीक्यू वाला, विच विच अँटी ग्लाउकोमा ड्रग फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस पिगमेंटेशन, तर तुम्हाला ते माहित पाहिजे. ओके, आता लॅटेनोप्रोस्ट आहे. डिक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर बाय 25 to 35%. ओके, इफिकेसी टिमोलॉल सारखी आहे परंतु बेटर टॉलरेटेड आहे, सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी आहे. डोस पहा, मी सांगितलं तुम्हाला 0.005%. का इतक्या कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये आपण यूज करतो? कारण आपल्याला काय नाही प्रोड्यूस झालं पाहिजे आयमध्ये, इन्फ्लामेशन. ट्रॅव्होप्रोस्ट 0.004% आणि बिमेटोप्रोस्ट 0.03%. फार कमी कॉन्सन्ट्रेशनला हे ड्रग यूज करतात. ओके, आता नेक्स्ट जे ग्रुप आहेत ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. कार्बोनिक अनहायड्रेस इनिबिटर, ऍसिटाझोलामाइड, ब्रिनझोलामाइड, डॉरझोलामाइड. ऍसिटाझोलामाइडचे अजून काही युजेस तुम्हाला माहित आहेत का? ऍसिटाझोलामाइड. Altitude sickness. ओके, अल्टिट्यूड, हाय अल्टिट्यूड सिकनेस. ओके, अजून? ओके, म्हणजे हा
एक डायुरेटिक आहे, परंतु हा वीक डायुरेटिक आहे, त्यामुळे त्याला डायुरेटिक पेक्षा तो बाकी गोष्टींसाठी जास्त वापरला जातो. ओके. आता त्याचे युजेस आपण नंतर जेव्हा मी तुम्हाला डायुरेटिक डिस्कस करेल तुमच्याशी, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल. ओके. तर ऍसिटाझोलामाइड वेगवेगळ्या कंडिशन मध्ये तो यूज करतात. ओके. अल्कलोसिस मध्ये पण करतात ना मेटाबॉलिक. ओके. हा. तर हे त्याचे काही युजेस आहेत. तर याच्यामध्ये ग्लाउकोमा हा एक यूज आहे. त्यात ऍसिटाझोलामाइड, ब्रिनझोलामाइड आणि डॉरझोलामाइड हे ड्रग आहेत. ऍसिटाझोलामाइड ओरली आणि पॅरेंटली पण यूज होतो, आणि ब्रिनझोलामाइड, डॉरझोलामाइड टॉपिकल प्रिपरेशन्स अवेलेबल आहेत. ओके. तर आता हे कसं इफेक्टिव्ह आहे? तर एक लक्षात ठेवा, ऍसिटाझोलामाइड जो ड्रग आहे हा बायकार्बोनेट सिंथेसिस इनहिबिट करतो. आणि जे aqueous humor फॉर्मेशनची प्रोसेस असते त्यामध्ये बायकार्बोनेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ aqueous humor. मग ऍसिटाझोलामाइड हे बायकार्बोनेट सिंथेसिस कसे इनहिबिट करतो? तर बायकार्बोनेट सिंथेसिस साठी कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम फार महत्वाचा आहे. कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईमचा बायकार्बोनेट सिंथेसिस मध्ये रोल आहे. तर ऍसिटाझोलामाइड, ब्रिनझोलामाइड, डॉरझोलामाइड हे कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम इनिबिट करतो. तर जी सिलेरी बॉडी आहे त्याला जी सिलेरी इपिथेलियम आहे ज्याच्यावर बीटा 2 अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेझेंट असतात, त्या इपिथेलियमवर हे जे कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम प्रेझेंट असतं, आणि ते अक्वेसिमर फॉर्मेशन मध्ये त्याचा रोल आहे. ते काय तयार करतं? बायकार्बोनेट. तर हे ड्रग बायकार्बोनेट सिंथेसिस इनहिबिट करतात, आणि बायकार्बोनेट सिंथेसिस इनहिबिट करून ऍक्वियस ह्युमरची सिंथेसिस कमी होते. म्हणजे ऍक्वियस ह्युमरचं प्रोडक्शन कमी करून हे कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर उपयुक्त आहे. ओके. तर तुम्हाला तो वर्ड आला पाहिजे की बायकार्बोनेट सिंथेसिस हे ड्रग कमी करतात, आणि बायकार्बोनेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऍक्वियस ह्युमर. तर इनडायरेक्टली ऍक्वियस ह्युमर फॉर्मेशन डिक्रीज होणार, प्रोडक्शन डिक्रीज होणार. आता हे जे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे याचे, ओके, तर हायपोकॅलेमिया आहे, ऍसिडोसिस आहे, पॅरास्थेसिया आहे, डिप्रेशन आहे, एनोरेक्सिया आहे, हे आपण डायुरेटिक मध्ये डिटेल मध्ये शिकणार आहोत. तर तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं की हे ड्रग हायपोकॅलेमिया, ऍसिडोसिस, पॅरास्थेसिया, ऍबनॉर्मल सेन्सेशन दाखवतात, डिप्रेशन अँड एनोरेक्सिया. ओके. एनोरेक्सिया म्हणजे लॉस ऑफ ॲपेटाइट. थर्ड और फोर्थ चॉईस इन ओपन अँगल ग्लाउकोमा. परंतु क्लोज अँगल ग्लाउकोमा मध्ये मॅनिटॉल आणि ऍसिटाझोलामाइड आपल्याला पहिले स्टार्ट करायचं असतं, कारण इंट्राऑक्युलर प्रेशर आपल्याला कमी करायचं असतं. एक लक्षात घ्या, क्लोज अँगल ग्लाउकोमा मध्ये आपण जे मिओटिक्स यूज करतो, म्हणजे क्लोज अँगल ग्लाउकोमा मिड्रेसेक्सनी प्रेसिपिटेट होतो मिड्रेटिक ड्रगने, मग ते ट्रीट करण्यासाठी आपण मिओटिक्स देतो. बरोबर आहे. तर हे आपण पाहिले मिओटिक्स आर इफेक्टिव्ह इन अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा, परंतु मिओटिक्स हे इंट्राऑक्युलर प्रेशर खूप जास्त असेल तर उपयुक्त ठरत नाही. मिओटिक्स यूज करण्याआधी अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा मध्ये इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी करणं गरजेचं आहे, आणि रॅपिड इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी करण्यासाठी आपण मॅनिटॉल आणि ऍसिटाझोलामाइड ड्रग स्टार्ट करतो. इंट्राऑक्युलर प्रेशर जसं कमी झालं की मग बिओटिक ऍड करणार अँगल क्लोजर ग्लाउकोमासाठी. तर ते आपण बघितलेलं आहे. डोरझोलामाइड अँड ब्रिनझोलामाइड आर टॉपिकल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर. सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट ह्या ड्रगचे कमी आहे. लोकल ऍडव्हर्स इफेक्ट बर्निंग सेन्सेशन, इचिंग, स्टिंगिंग सेन्सेशन, कॉर्नियल इडिमा हे त्यांचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. तर ब्रिनझोलामाइड आणि डॉरझोलामाइड टॉपिकली असल्यामुळं जे सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट ऍसिटाझोलामाइडचे जे आहेत, हायपोकॅलेमिया, ऍसिडोसिस, पॅरास्थेसिया, एनोरेक्सिया, हे डॉरझोलामाइड, ब्रिनझोलामाइड बरोबर कमी आहे. लोकल ऍडव्हर्स इफेक्ट त्यांचे दिसणारच आहे लोकली यूज केल्यामुळं. स्टिंगिंग सेन्सेशन, नंतर बर्निंग सेन्सेशन, इचिंग, कॉर्नियल इडिमा. ओके. तर हे झालं कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर. ते ऍक्वियस ह्युमर प्रोडक्शन कमी करतं बाय इनहिबिटिंग बायकार्बोनेट सिंथेसिस. ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स हे मेनली आपण अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा मध्ये यूज करतो, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. ओपन अँगल ग्लाउकोमात आपल्याला ते फर्स्ट 2-3 जे ड्रग आहेत त्यात ते नाही आहेत, पण
अँगल क्लोजर ग्लाउकोमात पहिले तुम्हाला मॅनिटॉल स्टार्ट करणं गरजेचं आहे. तर हा ऑस्मोटिक डायुरेटिक आहे. तुम्हाला मॅनिटॉलचे जर युजेस विचारले तर दोन युजेस तुमचे टिप ऑफ टंग पाहिजे, एक सेरेब्रल इडिमा आणि दुसरं अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा. तर ऑस्मोटिक डायुरेटिक इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी कसं करतात हे मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. ओके, तर ऑस्मोटिक डायुरेटिक जे आहेत ते दिल्यानंतर समजा आता मॅनिटॉल आपण आयपी दिला तर दॅट मॅनिटॉल एंटर्स इन टू द सर्क्युलेशन. आणि ऑस्मोटिक डायुरेटिक्सची प्रॉपर्टी एक तुम्हाला सांगायची की ते व्हेसल मध्येच राहतात, डिस्ट्रीब्युशन नाही होत, इकडे बॉडीमध्ये डिस्ट्रीब्युट नाही होत, सेलमध्ये डिस्ट्रीब्युट होत नाही, म्हणजे सर्क्युलेशन मध्ये मूव्ह होणार, किडनी थ्रू इलिमिनेट होणार. बरोबर. तर हे ऑस्मोटिक डायुरेटिक मॅनिटॉल दिल्यावर तो सर्क्युलेशन मध्येच राहणार. ओके. आणि ऑस्मोटिक डायुरेटिकला ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी असते. ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी म्हणजे ते फ्लुइड स्वतःकडे धरून ठेवायची प्रॉपर्टी. आणि त्याच्यामुळं ऑस्मोटिक डायुरेटिक आपण दोन कंडिशन मध्ये यूज करतो, सेरेब्रल इडिमा आणि अॅक्यूट कंजेस्टिव्ह ग्लाउकोमा. तर अॅक्यूट कंजेस्टिव्ह ग्लाउकोमा मध्ये कसे उपयुक्त आहे तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की ऑस्मोटिक डायुरेटिक increases aqueous humor drainage ड्यू टू दॅट इंट्राऑक्युलर प्रेशर डिक्रीज. आता aqueous humor drainage कसं वाढवतात तर जेव्हा ऑस्मोटिक डायुरेटिक आपण देतो तेव्हा मॅनिटॉल सर्क्युलेशन मध्ये जात असताना मॅनिटॉल इन्क्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन द व्हेसल्स आणि ड्यू टू दॅट फ्लुइड फ्रॉम द सेल एंटर्स इनटू द व्हेसल. फ्लुइड्स फ्रॉम द सेल एंटर्स इनटू द व्हेसल. आणि त्यामुळं हे aqueous humor जे आय मध्ये आहे हे aqueous humor इज एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. aqueous humor मॅनिटॉल सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये खिचून घेतं आणि त्याच्यामुळे aqueous humor ची लेवल आय मधली कमी होते, इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी होतं. ओके. सो ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स आर इफेक्टिव्ह ड्यू टू देअर ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी अँड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज ड्रेनेज ऑफ aqueous humor. एवढं जरी लिहिलं तरी सफिशियंट आहे, फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी मी बाकी गोष्टी डिटेलमध्ये सांगितल्या. सेरेब्रल इडिमा मध्ये तसंच होतं, जेव्हा आपण मॅनिटॉल देतो तेव्हा तो सेरेब्रल वेसल्स मधून मूव्ह होतो, त्यावेळेस काय होतं की जे ब्रेन टिश्यू मध्ये सेरेब्रल इडिमा म्हणजे ब्रेनचे जे टिश्यू आहेत त्याच्यामध्ये फ्लुइड अक्युमुलेट झालेलं आहे. ते कमी करण्यासाठी काय करावं लागेल, हे फ्लुइड सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये येऊन किडनी थ्रू इलिमिनेट होणं गरजेचं आहे. मग मॅनिटॉल दिल्याने सेरेब्रल व्हेसल मधला ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतो आणि मॅनिटॉल काय करतो, ब्रेन टिश्यू मधलं फ्लुइड व्हेसल मध्ये खिचून घेतं. ओके. ड्यू टू यूज ऑफ मॅनिटॉल देर इज ट्रान्सफर ऑफ fluid from brain tissue into the cerebral blood vessel, and after that there is elimination of mannitol and that fluid through kidney. आणि त्याच्यामुळं इडिमा कमी होतो. तर मॅनिटॉल इज द डायुरेटिक ऑफ चॉईस इन सेरेब्रल इडिमा. MCQ, विच डायुरेटिक यू विल प्रेफर्ड इन सेरेब्रल इडिमा? फ्युरोसेमाइड, थायाझाइड, मॅनिटॉल? आन्सर इज मॅनिटॉल. आन्सर इज मॅनिटॉल इज द ड्रग ऑफ चॉईस. फ्युरोसेमाइड ऍडज्युव्हंट आहे, ड्रग ऑफ चॉईस फॉर सेरेब्रल इडिमा इज मॅनिटॉल. ओके, ठीक आहे, लक्षात आलं. आता आपला ड्रग सगळे संपलेले आहेत. ओके. आपण आता फक्त ओपन अँगल ग्लाउकोमाला कसं ट्रीट करणार आणि क्लोज अँगल ग्लाउकोमाला कसं ट्रीट करणार ते पाहणार आहोत. तर तुम्हाला तशी आयडिया आलेलीच आहे. कोणता ग्रुप पहिले यूज करणार ओपन अँगल ग्लाउकोमाला? प्रोस्टाग्लॅंडिन व्हेरी गुड, प्रोस्टाग्लॅंडिन एनालॉग्स. अॅनल कोणते ड्रग्ज आहे त्याच्यामध्ये? लॅटॅनोप्रोस्ट व्हेरी गुड, लॅटॅनोप्रोस्ट. ओके. बिमॅटोप्रोस्ट, ट्रॅव्होप्रोस्ट. ओके. हे यूज करायचे पहिले. ओके. ओके, त्यांनी जर कंट्रोल नाही झाला मग आपण कोणता ड्रग नंतर ऍड करू शकतो दुसरा? बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर. मग त्यात टिमोलॉल, बिटॅक्झोलॉल, लिव्होबिनोलॉल. ओके, ते ड्रग आपण यूज करू शकतो. तर पहिले स्टार्ट विथ मोनोथेरपी, लॅटोनोप्रोस्ट किंवा टॉपिकल बीटा ब्लॉकर आपण यूज करू शकतो. बेस्ट इज प्रोस्टाग्लॅंडिन अॅनालॉग्स आत्ताच्या गाईडलाईन नुसार. इफ देर इज म्हणजे इंट्राऑक्युलर प्रेशर जर आपल्याला जे लेव्हल पर्यंत कमी करायचं आहे तेवढं नाही झालं
तर आपण चेंज करू शकतो किंवा आपण कॉम्बिनेशन मध्ये यूज करू शकतो. तर कॉम्बिनेशन मध्ये मग लॅटेनोप्रस प्लस बीटा ब्लॉकर यूज करा, बरोबर. त्याने जर इफेक्ट नाही आला तर मग आपल्याला बाकीचे ड्रग आहेत. ओके, मग त्यात ब्रिमोनिडिन किंवा डोरझोलामाइड आहे. ओके, डिपिव्हेप्रिन आपण यूज करू शकतो. ओके, तर हे असं स्टेप बाय स्टेप आपण ट्रीटमेंट देणार आहोत. ओके ओके, तर एक ब्रिमोनिडिन, डोरझोलामाइड, डिपिव्हेप्रिन हे ड्रग, ब्रिमोनिडिन म्हणजे अल्फा 2 अगोनिस्टिक ड्रग, डोरझोलामाइड म्हणजे कार्बोनिक ऍसिड ऍड्रेनर्जिक इनिबिटर, डिपिव्हेप्रिन म्हणजे परत तो अल्फा अगोनिस्टिक ऍड्रेनर्जिक ड्रग. हे कधी ऍडिशनल कॉम्बिनेशन मध्ये यूज करू शकतो किंवा समजा बीटा ब्लॉकरला कॉन्ट्रा इंडिकेशन आहे, प्रोस्टाग्लॅन्डिन अॅनालॉग्सला कॉन्ट्रा इंडिकेशन आहे, तर अशा वेळेस आपल्याला ते ड्रग यूज करणं गरजेचं आहे. ओके, मिओटिक्स किंवा ओरल ऍसिटाझोलामाइड सगळ्यात शेवटी आपण यूज करतो. म्हणजे 1960 मध्ये मिओटिक्स ड्रग ऑफ चॉईस होता. आजची कंडिशन अशी आहे की मिओटिक्स हा लास्ट ऑप्शन आहे ओपन अँगल ग्लाउकोमा मध्ये. अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा मध्ये तुम्हाला ट्रीटमेंट मी सांगितली. पहिले काय स्टार्ट करायचं? अँगल मॅनिटॉल आणि मॅनिटॉल ऍसिटाझोलामाइड. व्हेरी गुड, मॅनिटॉल मॅनिटॉल आणि ऍसिटाझोलामाइड. म्हणजे आता तुम्हाला मॅनिटॉल प्रिस्क्रिप्शन रायटिंग जरी आली प्रॅक्टिकलला तर तुम्हाला ते क्लिक होणार आहे, बरोबर आहे. मॅनिटॉल, ऍसिटाझोलामाइड. तर मॅनिटॉल आपण 20% यूज करतो. डोस त्याचा जास्त असतो, 1.5 to 2 ग्रॅम पर केजी आहे. किंवा ग्लिसरॉल आपण यूज करू शकतो, तो पण ऑस्मोटिक डायुरेटिक आहे. तर मॅनिटॉल किंवा ग्लिसरॉल ऑस्मोटिक ऍक्शन मुळे ते आय मधलं फ्लुइड ड्रेन करणार, त्याला डिकंजेस्टन इफेक्ट ऑफ आय म्हणतात. ओके, किंवा याच्यामध्ये ग्लिसरीन इनिमा पण आपण देऊ शकतो. 50% ग्लिसरीन इनिमा इज ऑल्सो समटाइम यूज. पण आपण मॅनिटॉल किंवा ग्लिसरॉल आयव्ही रूट एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. हायपरटोनिक मॅनिटॉल और ग्लिसरॉल बाय आयव्ही इन्फ्युजन आपण यूज करणार. त्याचबरोबर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण ऍसिटाझोलामाइड यूज करणार. पहिला डोस ऍसिटाझोलामाइडचा आयव्ही द्या, 500 मिलीग्राम म्हणजे 0.5 ग्रॅम, आणि फॉलोड बाय ओरल ट्वाइस डेली आपण स्टार्ट करायचं. ओके, 500 मिलीग्राम आयव्ही आणि फॉलोड बाय ओरल डोस ऑफ ऍसिटाझोलामाइड. आणि इंट्राओक्युलर प्रेशर कंट्रोल झाल्यानंतर मग आपल्याला काय ऍड करायचंय? पिप्युलरी ब्लॉक काढायला कोणता ड्रग पिप्युलरी ब्लॉक रिमूव्ह करतो? कोणता ग्रुप अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा मध्ये? मिड्रेसिस मुळे ब्लॉक येतो. मिओसिस करणार. मिओसिस करणारा मिओटिक्स यूज करायचा. म्हणजे कोणता ड्रग यूज करणार? पायलोकार्पिन किंवा पायलो पायलोकार्पिन फायझोस्टिक. किंवा पायझोस्टिकमेन. मग मिओटिक्स कधी यूज करायचे? मॅनिटॉल, ऍसिटाझोलामाइड दिल्यानंतर इंट्राऑक्युलर प्रेशर कमी झाल्यानंतर. इंट्राऑक्युलर प्रेशर 50-60 असेल तेव्हा तुम्ही मिओटिक यूज केलं तर त्याचा इफेक्ट येत नाही. त्यामुळं पहिले इंट्राऑक्युलर प्रेशर सडनली कमी करा आणि मग मिओटिक्स यूज करा. ओके ओके ओके. Once the intraocular pressure starts falling due to abotherapy, pilocarpine 1 to 4% is installed every 10 minutes initially and then at locker interval. तो pilocarpine आपण यूज करणार एव्हरी 10 मिनिट द्या, 1 ते 4%. कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्फिंक्टर पिप्युली. स्फिंक्टर पिप्युली म्हणजे सर्क्युलर मसल ऑफ आयरिस. Changes the direction of forces in the iris to lessen its contact with the lens and spread the iris mask centrally. Pupillary block is removed and पिप्युलरी ब्लॉक रिमूव्ह झाल्यामुळं ज्या आयरिसच्या मागं ऍक्वेस ह्युमर अक्युमुलेट होत होतं त्यामुळे आयरिसला ते फॉरवर्ड पुश करत होतं. त्यामुळे आयरिडो कॉर्नियल अँगल फर्दर नॅरो होत होता. तो होणार नाही, आयरिडो कॉर्नियल अँगल फ्री होईल मग. ओके, तर फक्त लक्षात घ्या, एक वाक्यात जरी लिहिलं, मिओटिक्स आर इफेक्टिव्ह इन अँगल क्लोजर ग्लाउकोमा ड्यू टू removal of pupillary block and it is due to contraction of circular muscle किंवा constrictor pupillary muscle. Iris comes towards center and pupillary block is removed. Okay, आता बघा, however when intraocular tension is very high the iris muscle fails to respond to miotics. Tension should be reduced by other measures before miotics can act. म्हणजे व्हायवात तुम्हाला विचारलं की अँगल क्लोजर ग्लाउकोमाला मिओटिक्स देण्याआधी दुसरे ड्रग देण्याची गरज काय आहे, तर तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे की इंट्राओक्युलर प्रेशर जेव्हा हाय असेल
तेव्हा मिओटिक सायरिस मसलवर ऍक्ट व्यवस्थित होत नाही. मिओटिक फेल्स टू ऍक्ट रिस्पॉन्स इन दिस केस. ओके, आयरिस मसल मिओटिकला रिस्पॉन्स करत नाही. त्यामुळे पहिले इंट्राओक्युलर प्रेशर कमी करा, मिओटिक यूज करा. आता हे सिक्वेन्स तुम्हाला माहित झाली. मॅनिटॉल किंवा ग्लिसरॉल, ऍसिटाझोलामाइड, मिओटिक, पायलोकार्पिन. फायझोस्टिगमिन ऍडिशनली आपण ऍड करू शकतो. त्यानंतर मग टॉपिकल बीटा ब्लॉकर आपण यूज करू शकतो किंवा प्रोस्टाग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स, ऍप्राक्लोनिडिन ते नंतर येईल. ठीक आहे. डेफिनेटिव्ह ट्रीटमेंट काय आहे? लेझर आयरिडोटोमी. आयरिसला होल पाडणं लेझरच्या माध्यमातून, जेणेकरून जे ऍक्युअस ह्युमर पाठीमागे आयरिसचे अक्युमुलेट झालंय त्या होल मधून ते पुढे येईल आणि आयरिसचा जो फॉरवर्ड बल्ज आहे तो कमी होईल, आयरिडो कॉर्नियल अँगल इम्प्रूव्ह होईल. तर डेफिनेटिव्ह ट्रीटमेंट आयरिडोटोमी आहे. तर हायपरटोनिक मॅनिटॉल, ग्लिसरॉल, ऍसिटाझोलामाइड, मिओटिक, बीटा ब्लॉकर आणि नंतर मग ऍप्राक्लोडिनिन, लॅटॅनोप्रोस्ट आपण देऊ शकतो. ठीक आहे. आता बीटा ब्लॉकर आपला संपलेला आहे. एएनएस सिस्टीम आपली संपलेली आहे.